प्यारे बच्चों, अज की इस वीडियो राही असी साढ़े पाठ नंबर 13 दिल्ली सल्तनत बारे जो क्वेश्चन आंसर आए हैं उसका भाग है रजिया सुल्तान। असी उस बारे करांगे। जिमें कि सानू पता है कि 1206 ईस्वी तो लैके 1526 ईस्वी तक का जो समा रहा वो भारतीय इतिहास में दिल्ली सल्तनत के वजों जानिया जाता है। इस समय दौरान गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश ते लोधी वंश ने शासकों ने दिल्ली पर राज किया। इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मुहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत के महान सुल्तान हुए हैं। तो असी पढ़िया सी कि जो दिल्ली सल्तनत बारे जो सुल्तान शब्द है, सुल्तान अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है शासक। जो सुल्तान शब्द है सुल्तान, ये अरबी भाषा का अरेबियन लैंगुएज का शब्द है जिसका अर्थ है शासक, रूलर। इतिहासिक स्रोत जिमें सब तो पहला असीं पढ़िया सी विदेशी यात्रियों के लेख भी जिहड़े विदेशी आए सी, जिमें मार्क पोलो का, इबन बतूता, मार्क पोलो, ये सारे विदेशी ये फॉरेन ट्रैवलर सीगे जिन्हां ने उस समय के इतिहास बारे लिखिया। फिर कोट जो उत्थों के दरबारी सीगे उन्होंने लिखिया सी, जिमें तरीके इलाही, तरीके फिरोजशाही, अपने अपने उन्हां सुल्तानां दे जीवन बारे, उन्होंने संबंधी घटनावां बारे। इतिहासिक इमारतां जिमें कुतुब मीनार है दिल्ली के विच, अलाई दरवाजा, तुगलकाबाद, हाउस खास, लोधी गवंद, ये सारे दिल्ली सल्तनत दे सोर्सिज ने लिटरेरी एंड हिस्टोरिकल। जो दास वंश सीगा इसकी नींह रखी सी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जो कि मुहम्मद गौरी का गुलाम सी। कुतुबुद्दीन ऐबक दी 1210 विच अचानक डिग के मौत हो गई सी घोड़े तो। उसने उसने सब तो वध जो गजनी का शासक सी जलदोज, उसके हमले नूं रोकिया। तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक सीगा उसकी जो राजधानी सी वो सीगी लाहौर। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी सी लाहौर। इस तरह एक नसरुद्दीन कवाचा सी, मुल्तान और सिंध ते अधिकार कर लिया सी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसके कब्जे नूं रोकण वास्ते अपनी भैन का विआह नसरुद्दीन कवाचा दे नाल कर दिता सी। ते एक कला प्रेमी भी सी। ते उसने दिल्ली अते अजमेर विच मस्जिदां बनाईयां सन अते दिल्ली विच उसने कुतुब मीनार की उसारी कराई सी। फिर इस तो बाद कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत तो बाद उसका पुत्र आराम शाह दिल्ली का सुल्तान बनया, पर वो ज़्यादा योग नहीं सी। तां 1211 विच इल्तुतमिश दिल्ली का सुल्तान, दिल्ली का शासक, दिल्ली का रूलर बनया। तो 1211 तो बाद जो इल्तुतमिश सी उसनूं भी उन्हां ही समस्यावां का सामना करना पिया। गजनी का तजाउद्दीन जलदोज अते मुल्तान के नसरुद्दीन कवाचा नूं हरा दिता, पर इसने हरा के उन्होंने बिल्कुल हरा दिता। तो उसने जो राजपूतां दे किले सन ग्वालियर, उज्जैन, इन्हां ते भी कब्जा कर लिया सी। ते सब तो महान उसकी जो खासियत सी उस बंगाल के विद्रोह नूं दबाउणा। बंगाल दे विच विद्रोह होया सी, बंगाल दे विच उसनूं इसने दबाया सी। ते 1221 दे विच चंगेज़ खां, एक मंगोल हमलावर सी चंगेज़ खां, उसके हमले तो उत्तों भारत नूं इल्तुतमिश ने बचाया सी। बड़ी ही सियाणप दे नाल बिना लड़ाई कीते, बड़ी ही सियाणप दिखाई। जेकर इल्तुतमिश चंगेज़ खान नाल भिड़ जांदा तो भारत का इतिहास कुछ होर होना सी। फिर इसने 40 अमीरां की नियुक्ति की सी, जिसनूं चालीसा कहा जाता है, तां जो राज प्रबंध वधिया चलाया जा सके। फिर रजिया सुल्तान। इल्तुतमिश की मौत तो बाद इल्तुतमिश रजिया सुल्तान की जो इल्तुतमिश की पुत्री सी वो सी रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान किस दी पुत्री सी? रजिया सुल्तान इल्तुतमिश दी पुत्री सी। इल्तुतमिश दी पुत्री सी। इल्तुतमिश की मौत पिछों वो दिल्ली सल्तनत की शासक बनी। रजिया सुल्तान अपने पिता की मौत तो बाद कित्थों की शासक बनी? दिल्ली सल्तनत की। उसने 1236 तो लैके 1240 तक राज किया सी। उसने उसके समय जो खेतरी सूबेदार सन उन्होंने विद्रोह कर दिता सी, क्योंकि वो चाहते सन कि भी असीं किसी औरत के हेठ काम क्यों करिए।
ਤੇ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਅਮੀਰ ਤੇ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਫੌਜ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਸਦੀ ਆਗਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਤੂਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਖਾਤੂਨ, ਉਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ 1240 ਵਿੱਚ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਬਹਿਰਾਮ ਸ਼ਾਹ, ਅਲਾਉਦੀਨ ਮਸੂਦ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਨਸਰੂਦੀਨ ਆਦਿ ਪ੍ਰਸਿੱਧ, ਭਾਵ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਯੋਗ ਸ਼ਾਸਕ ਹਨ। ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ 1240 ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹਿਰਾਮ ਸ਼ਾਹ, ਅਲਾਉਦੀਨ ਮਸੂਦ ਸ਼ਾਹ, ਨਸਰੂਦੀਨ ਆਦਿ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਾਸਕ ਰਹੇ, ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਰੇ। ਕਿਸ ਸ਼ਾਸਕ ਨੇ ਮੰਗੋਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲਹੂ ਅਤੇ ਲੋਹੇ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਸੀ? ਇਹ ਅਪਣਾਈ ਸੀ ਗਿਆਸੁਦੀਨ ਬਲਬਨ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ 1240 ਵਿੱਚ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ 1240 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1266 ਤੱਕ ਕੋਈ ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਦਾ ਕੋਈ ਯੋਗ ਸ਼ਾਸਕ ਨਾ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਭਾਵ ਇਹਨਾਂ 26 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੋ 40 ਸਾਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਮੀਰ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਅਮੀਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਆਪਸੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ 26 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਬਹਿਰਾਮ ਸ਼ਾਹ, ਅਲਾਉਦੀਨ ਮਸੂਦ ਸ਼ਾਹ, ਨਸਰੂਦੀਨ ਆਦਿ ਕਈ ਆਪ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸ਼ਾਸਕ ਹੋਏ। ਬਹਿਰਾਮ ਸ਼ਾਹ, ਅਲਾਉਦੀਨ, ਨਸਰੂਦੀਨ, ਤਿੰਨ, ਬਹਿਰਾਮ ਸ਼ਾਹ, ਅਲਾਉਦੀਨ ਮਸੂਦ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਨਸਰੂਦੀਨ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਆਪ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸ਼ਾਸਕ ਹੋਏ। ਇਹਨਾਂ 26 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਆਪਸੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਖਾੜਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਹਿਰਾਮ ਸ਼ਾਹ, ਅਲਾਉਦੀਨ ਮਸੂਦ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਨਸਰੂਦੀਨ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਆਪ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸ਼ਾਸਕ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ 26 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ 1286 ਤੋਂ 1266 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1286 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਨਸਰੂਦੀਨ ਦੀ ਮੌਤ ਪਿੱਛੋਂ 1266 ਵਿੱਚ ਗਿਆਸੁਦੀਨ ਬਲਬਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਦਾ ਸੁਲਤਾਨ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਦਾ ਮਹਾਨ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀ। ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਨਸਰੂਦੀਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ 1266 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਸੁਦੀਨ ਬਲਬਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਦਾ ਸੁਲਤਾਨ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਦਾ ਮਹਾਨ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਬਲਬਨ ਸੀ ਉਸਨੇ ਇਹਨਾਂ 26 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1240 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1266 ਦੇ 26 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਉਸਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕੀ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੌਣ ਤੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਸਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮੇਵਾਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਫੈਲਾਈ ਗਈ ਅਸ਼ਾਂਤੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮੇਵਾਤੀ ਇੱਕ ਜਾਤੀ ਹੈ, ਮੇਵਾਤੀਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਫੈਲਾਈ ਗਈ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਲਟੇਰਿਆਂ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਦੁਆਬਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਦੋ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਮਨਾ ਦਾ ਖੇਤਰ ਸੀ। ਜਮਨਾ ਦਾ ਖੇਤਰ ਇੱਧਰੇ ਦੁਆਬਾ, ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਉਸਨੇ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਤੁਗਰਲ ਦੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵਿਦਰੋਹ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਬੰਗਾਲ ਇੱਕ ਵਿਦਰੋਹ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਰਿਹਾ। ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਤੁਗਰਿਲ ਖਾਂ ਦੇ ਵਿਦਰੋਹ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਕੀ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਡਰ ਜਾਣ ਅਤੇ ਵਿਦਰੋਹ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਕਰਨ। ਇਸ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮੇਵਾਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਲਟੇਰਿਆਂ ਦੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਤੁਗਰਿਲ ਦੇ ਵਿਦਰੋਹ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਸਨੇ ਫੌਜ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ। ਭਾਵ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ ਸਾਰੇ ਕੱਢਤੇ ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਫੌਜ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਮੰਗੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਰਿਹਾ ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਨੂੰ ਮੰਗੋਲ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸਨੇ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮੀ ਸੀਮਾਵਰਤੀ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਨਾ ਰੱਖੀ। ਉੱਤਰ ਪੱਛਮੀ ਭਾਵ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਰਿਹਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਮਲਾਵਰ ਆਏ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੀ ਆਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮੀ ਸੀਮਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਮੰਗੋਲ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮੀ ਸੀਮਾਵਰਤੀ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਨਾ ਰੱਖੀ। ਉਸਨੇ ਮੰਗੋਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਕਠੋਰ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ,
ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਹੂ ਅਤੇ ਲੋਹੇ ਦੀ ਬਲੱਡ ਐਂਡ ਆਇਰਨ, ਉਸਨੇ ਮੰਗੋਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਰੋਹ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਲਹੂ ਅਤੇ ਲੋਹਾ ਭਾਵ ਬਲੱਡ ਐਂਡ ਆਇਰਨ। ਕਿਸ ਸ਼ਾਸਕ ਨੇ ਮੰਗੋਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲਹੂ ਅਤੇ ਲੋਹੇ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ? ਗਿਆਸੁਦੀਨ ਬਲਬਨ ਨੇ। ਬਲੱਡ ਐਂਡ ਆਇਰਨ ਲਹੂ ਐਂਡ ਲੋਹੇ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਦਿੱਤਾ। ਪਰੰਤੂ 1286 ਵਿੱਚ ਗਿਆਸੁਦੀਨ ਬਲਬਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਦੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਅਯੋਗ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਲਾਲੂਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਦੀ ਰਾਜਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਅਤੇ ਦਾਸ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਗੁਲਾਮ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਅਖੀਰਲਾ ਸ਼ਾਸਕ ਕਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਇਆ ਬਲਬਨ। ਗਿਆਸੁਦੀਨ ਬਲਬਨ ਗੁਲਾਮ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਅਖੀਰਲਾ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਮਹਾਨ ਸ਼ਾਸਕ ਹੋਇਆ 1266 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1286 ਈਸਵੀ ਤੱਕ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਖਿਲਜੀ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਕੌਣ ਸਨ? ਜਲਾਲੂਦੀਨ ਖਿਲਜੀ, ਫਾਊਂਡਰ ਆਫ ਖਿਲਜੀ ਡਾਇਨੈਸਟੀ। ਜਲਾਲੂਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਨੇ ਖਿਲਜੀ ਵੰਸ਼ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਨੇ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਵਿਸਤਾਰਪੂਰਵਕ ਕੁਤਬੁਦੀਨ ਐਬਕ, ਇਲਤੁਤਮਿਸ, ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨ ਅਤੇ ਗਿਆਸੁਦੀਨ ਬਲਬਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਹੇਠਾਂ ਇਸ ਦੇ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਹੈ, whose daughter was Razia Sultan? Iltutmish. After the death of her father, Razia Sultan became the ruler of Delhi Sultanate. Who adopted the blood and iron policy against the Mongols? Ghiyasuddin Balban. B answer. Ghiyasuddin Balban. Ghiyasuddin. When did Ghiyasuddin Balban died? ਕਦੋਂ ਮੌਤ ਹੋਈ ਗਿਆਸੁਦੀਨ ਬਲਬਨ ਦੀ? 1286। ਆਨਸਰ ਇਸ ਦਾ ਏ ਆਵੇਗਾ। ਹੂ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਫਾਊਂਡਰ ਆਫ ਖਿਲਜੀ ਡਾਇਨੈਸਟੀ? ਜਲਾਲੂਦੀਨ। ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੇਠਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਧੰਨਵਾਦ।